Hello student, in today's video we are going to learn the second law of thermodynamics. Now before going to the second law of thermodynamics, we should know why there is a need of second law of thermodynamics. There is a need of second law of thermodynamics is due to the limitations of the first law of thermodynamics. Now when we talk about the need of second law of thermodynamics or the limitations of first law of thermodynamics, we have to see the certain limitations. Now as we know that the first law gives a relation between heat and work. That means according to the first law, when certain type of energy disappears, another type of energy appears. That means when heat is used, work is performed in the system. But it does not say anything about the direction of flow of heat. Now we know that in generally there is a flow of heat from hot to the cold, and a machine which do work by absorbing that heat. It may possible that there is a flow of heat from cold to the hot when the process is the non-spontaneous, and therefore the first law says that only there is a relation between heat and work performed by a system in a given process, but it does not say anything about the direction of flow of heat, in which direction it is flowing. Now the another limitation, according to the first law, energy of isolated system remains the constant during the process. Isolated process means the process in which there is no absorption of the heat or evolution of the heat. At the same time, there is no exchange of matter. That means whenever there is no exchange of energy and the matter, then it is called as a isolated system. The process is going on, but whether the process is spontaneous or non-spontaneous. Therefore, the first law does not tell whether the process is spontaneous or non-spontaneous. It says only the first law says that energy of isolated system remains constant during the process, but it does not say anything about the process is spontaneous or non-spontaneous. First is it does not say anything about direction of flow of heat when there is a conversion of heat into the work. In the second limitation, it does not say whether the process is spontaneous or non-spontaneous, in which isolated system remains, energy of isolated system remains constant during the process, but what type of process is that, it is not clear in the first law of thermodynamics. Therefore it is a second limitation. Now the third limitation, first law states that energy of one form can be converted into an equivalent amount of energy of another form. There is a quantitative relation between one form of energy disappears, its equivalent quantity of another form of energy appears. This is the statement for the first law, but it does not tell that heat cannot be completely converted into the work. Whatever may be the heat absorbed from the source, it cannot be completely converted into the work done. The theory, the first law do not say anything about this. Now in this way, these are the three limitations. First, it does not say anything about direction of flow of heat. Second, it does not tell whether the process is spontaneous or non-spontaneous. And third, it does not tell that heat cannot be completely converted into the work. Due to these three limitations, we need a new law. That new law is called as the second law of thermodynamics. Now then,
Let us see the next point, that is the statement of second law of thermodynamics. Now these statement of thermodynamics, second law of thermodynamics, are collected as there is a development in the thermodynamics. Firstly, when we talk about the natural and spontaneous process, the first statement comes from that natural and spontaneous process. We know that the spontaneous process, what is the spontaneous process? The flow of river is a spontaneous process in which the river from hilly region moves in the plain surfaces of the earth and reach up to the sea. आपल्याला माहिती आहे की नदी जी आहे ही हिली रिजनमध्ये उगम पावते, पठारामधून पास होऊन शेवटी समुद्राला मिळते. हा जो फ्लो आहे नदीचा, हा फ्लो कसा आहे? स्पॉन्टेनियस आहे. आणि हे कधी थांबतो हा फ्लो? ज्या वेळेस तिथं इक्विलिब्रियम येईल, म्हणजे शेवटी पाणी ज्या वेळेस समुद्राच्या पाण्याबरोबर मिसळून जाईल त्यावेळेस त्याचा फ्लो तिथं थांबलेला असतो, राईट. दुसरं आहे, समजा आपण एखादा मेटल रॉड जर घेतला, त्या मेटल रॉडचा एक बाजू जर आपण, एक एंड जो आहे त्याला जर हीट केलं तर ती जी एंड आहे ती गरम असेल आणि दुसरी एंड काय होईल? थंड असेल. परंतु थोड्या वेळाने आपल्या लक्षात येईल की दुसरी जो एंड आहे हा एंड सुद्धा काय व्हायला लागतो? गरम व्हायला लागतो. याचा अर्थ इथं हीट फ्लो झाली. कुठून झाली? हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट. नाउ दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. मग आता हा जो फ्लो असेल हीटचा, हा किती वेळ चालेल? की दोन्ही एंड जे आहेत त्यांचं टेम्परेचर ज्यावेळेस सारखं होईल त्यावेळेस तो हीट फ्लो स्टॉप होईल. म्हणजे काय आलं त्या ठिकाणी? इक्विलिब्रियम आलं. हे जे ऑब्झर्वेशन आहे, हे ऑब्झर्वेशन याचंच स्टेटमेंट तयार केलेलं आहे. म्हणजे ह्या ज्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे, ह्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ह्या सगळ्या नॅचरल प्रोसेस असतात, किंवा नॅचरल प्रोसेस ज्या आहेत ह्या सगळ्या कशा असतात? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. दुसरं एक्झाम्पल पाहायचं असेल तर आपल्याला पाहता येईल की आपल्या घराच्या वर पाण्याची टाकी ठेवलेली आहे. त्या पाण्याच्या टाकीतलं पाणी हे खालच्या नळाला येतं किंवा खालच्या तोटीला येतं. ही जी प्रोसेस आहे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. ही कोणती प्रोसेस आहे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे. आणखी एक्झाम्पल पाहायचं असेल तर दोन आपण पाण्याच्या टाक्या घ्या. एक टाकी फुल पाण्यानं भरलेली आहे आणि दुसरी टाकी ही एम्प्टी आहे, रिकामी आहे. परंतु दोन्ही टाक्या खालच्या बाजूला एका नळाने जोडलेल्या आहे आणि मध्ये एक तोटी आहे किंवा कॉक आहे. एक टाकी फुल भरलेली, दुसरी एम्प्टी आहे आणि दोन्ही टाक्या नळाने जोडलेल्या आहेत, त्याला एक कॉक आहे. आता ज्यावेळेस कॉक ओपन केल्या जाईल त्यावेळेस पाणी कुठून कुठं फ्लो होईल? जे भरलेली टाकी आहे त्यातलं पाणी जी रिकामी टाकी आहे त्याच्यामध्ये जाईल, बरोबर आहे. आता हे कुठपर्यंत जाईल? ज्यावेळेस दोन्ही टाकीमध्ये पाण्याची लेवल सारखी होईल तोपर्यंत हा फ्लो असेल. हा फ्लो कसा होता? नॅचरल होता. हा फ्लो कसा होता? स्पॉन्टेनियस होता. आणि हा कुठपर्यंत चालला? की जोपर्यंत दोन्हीची लेवल एक येत नाही, म्हणजे इक्विलिब्रियम येत नाही तोपर्यंत चालला. हे जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत याच्यावरूनच हे स्टेटमेंट केलेलं आहे. म्हणून फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दॅट all the natural and spontaneous process takes place in one direction, एकच डायरेक्शनला जातात ओनली, and cannot be reversed, त्याला रिव्हर्स करता येत नाही. which will attain equilibrium, शेवटी काय येतं? ते इक्विलिब्रियम येतं. बरं, समजा आपण इथं डायरेक्शन बदलायचा प्रयत्न केला, म्हणजे समुद्राचं पाणी जर आपण पुन्हा वर जर न्यायचा प्रयत्न केला किंवा खालच्या टाकीतलं पाणी जर वरच्या टाकीमध्ये न्यायचा जर प्रयत्न केला किंवा कोल्ड साईडचा टेम्परेचर हीट ही हॉट साईडला न्यायचा प्रयत्न केला तर काय लागेल आपल्याला? वी हॅव टू डू द एक्सटर्नल वर्क अँड देअरफॉर दॅट प्रोसेस बिकम द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ती जी प्रोसेस असेल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असेल. म्हणून हे जे पहिलं स्टेटमेंट आहे हे कशासाठीचं आहे?
all natural and spontaneous process takes place in one direction only. त्याला आपल्याला उलटं करता येत नाही, एकच डायरेक्शनला जातं अँड कॅन नॉट बी रिव्हर्स्ड. आणि रिव्हर्स करायचं असेल तर तुम्हाला एक्सटर्नल वर्क करावं लागेल, राईट. मग नॅचरली रिव्हर्स होत नाही, विच विल अटेन द इक्विलिब्रियम. शेवटी काय येतं तिथं, इक्विलिब्रियम येतं. नाव द सेकंड स्टेटमेंट. एक्झाम्पल पाहिलं आपण आत्ताच. एका बाजूला जर हीट केलं ग्लास मेटल रॉडला, तर दुसरी बाजू काय होते, त्या ठिकाणी गरम होते, राईट. त्याच्यावर स्टेटमेंट आहे, हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू द वॉर्मर बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क. नॅचरल पाहिलं आपण, हॉटकडून कोल्डला जातं, पण कोल्डकडून हॉटला जायचं असेल तर काय करावं लागेल, एक्सटर्नल वर्क करावं लागेल. विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क म्हणजे काहीतरी कार्य करावं लागेल, राईट. आता हे कुठं दिसतं आपल्याला असं, कोल्डकडून हॉटकडे जाणारं, कोल्डकडून हॉटकडे जाणारं आपल्याला एक्झाम्पल आहे रेफ्रिजरेटर. आपल्या घरातलं जे फ्रीज आहे, ह्या फ्रीजमध्ये हीट ट्रान्सफर होते. कुठून कुठं ट्रान्सफर होते, कोल्ड. फ्रीजच्या मध्ये थंड असं वातावरण असते, त्याच्यातली हीट काढून बाहेर टाकले, म्हणून तुम्ही फ्रीजला जर बाहेरून हात लावला तर तुम्हाला गरम लागतं, मध्ये जर हात लावला तर थंड लागतं. म्हणून हीट कुठून कुठं फ्लो होत आहे, तर कोल्ड टू द हॉटर बॉडी. परंतु हे नॅचरली आहे का, नाही. याच्यासाठी काय करावं लागतं, तर इथं वर्क करावं लागतं. देअर इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क. कोण करतं फ्रीजमध्ये वर्क, तर त्याला कॉम्प्रेसर बसवलेला असतो, ते कॉम्प्रेसर ते काम करतं. क्लिअर. नाउ दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ second law of thermodynamics. Now then, next, heat cannot be completely converted into the work without leaving change either system or in surrounding. याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला जर हीट कन्वर्ट करायची असेल तर वर्कमध्ये, तर तुम्हाला एकतर काही अमाऊंट ऑफ हीट ही सराउंडिंगमधून घ्यावा लागते, किंवा काही अमाऊंट ऑफ हीट ह्या सिस्टीममधून सराउंडिंगला द्यावं लागतं. ह्या दोन्हीपैकी एक करावं लागतं. म्हणजे तिथं काय होतं, देअर इज ए चेंज इन द सिस्टीम ॲज वेल as देअर इज ए चेंज इन द सराउंडिंग. मग तुम्हाला जर हीट कंप्लीट कन्वर्ट करायची असेल, तुम्ही जर चेंज करायचं नाही असं ठरवलं असेल सिस्टीममध्ये आणि सराउंडिंगमध्ये, तर तुम्हाला हीट कन्वर्ट करता येत नाही. Therefore, heat cannot be completely converted into work without leaving change. म्हणजे त्याच्यात काहीतरी बदल करावा लागतो, कशामध्ये, सिस्टीममध्ये आणि सराउंडिंगमध्ये. आता हे कुठं दिसलं तुम्हाला असं, हे जे ऑब्झर्वेशन आहे हे तुम्ही कार्नोट सायकल शिकणार आहात त्याच्यामध्ये दिसेल. आणि पुन्हा तेच सांगितलेलं आहे, कार्नोट सायकलवरून सांगितलेलं आहे. इट इज इम्पॉसिबल टू यूज सायक्लिक प्रोसेस टू ट्रान्सफर हीट फ्रॉम a reservoir and to convert it into work without transfer at the same time certain amount of heat from hotter to the colder part of the body. एखाद्या रिझर्वायर मधून तुम्ही जर हीट घेतलेली आणि ती तुम्हाला काय करायचं आहे, कन्वर्ट करायची वर्कमध्ये, विदाउट ट्रान्सफर ऑफ at the same time a certain amount of heat from hotter to the colder part of the body. याचा अर्थ इथं हीट फ्लो आहे, कुठून कुठं आहे, हॉट टू द कोल्ड बॉडी. आणि त्याच्यातले जर तुम्ही हीट ट्रान्सफर करायचा प्रयत्न केला वर्क डनमध्ये, तर ते इम्पॉसिबल आहे. इट इज इम्पॉसिबल टू यूज सायक्लिक प्रोसेस टू ट्रान्सफर हीट फ्रॉम a reservoir and to convert into the work without transfer same time a certain amount of heat from hotter to the colder. म्हणजे तुम्हाला हे जर करायचं असेल तर काही अमाऊंट ऑफ हीट तुम्हाला ही कुठं द्यावं लागेल, हे हॉटकडून कोल्डला द्यावं लागेल. म्हणजे तुम्हाला त्या लोअर टेम्परेचरचे जे काही सिंक असेल तिथं तुम्हाला हीट ट्रान्सफर करावं लागेल, अदरवाईज इट इज इम्पॉसिबल. म्हणजे हे जे स्टेटमेंट आहे, हे स्टेटमेंट हे कार्नोट सायकलचं स्टेटमेंट आहे. आपण शिकणार आहोत, तिथं तुमच्या लक्षात येईल की आपण जी काही ॲब्सॉर्ब केलेली हीट होती ती सगळीच्या सगळी वर्क डनमध्ये कन्वर्ट करत नाही, फक्त काहीच करतो आणि उरलेली हीट कुठं देतो, तर उरलेली हीट आपण बाहेर देतो. क्लिअर. नाउ देन नेक्स्ट वन,
it is impossible to convert heat into work without compensation. compensation म्हणजे मोबदला. आता मोबदला द्यायचा म्हणजे काय द्यायचं, कसल्या तरी प्रमाणात द्यायचा, म्हणजे हीट घ्यायची किंवा हीट द्यायची, असं जर असेल तरच तुम्हाला शक्य आहे. म्हणजे हे जे तिन्ही स्टेटमेंट आहेत, हे तिन्ही स्टेटमेंट हे एकाच याच्यावरती आहेत, ते आहे कॅरनॉट सायकल. क्लिअर. नाव दॅन नेक्स्ट. आता हे जे स्टेटमेंट आहे, ज्यावेळेस तुम्ही एंट्रोपी शिकणार आहात त्यावेळेस हे स्टेटमेंट आहे, द एनर्जी ऑफ युनिवर्स इज कॉन्स्टंट बट इट्स एंट्रोपी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. याचं आपल्याला डेरिवेशन आहे, हे ज्यावेळेस शिकू आपण त्यावेळेस हे स्टेटमेंट येईल, परंतु आपल्याला हे कलेक्टेड अमाऊंटमध्ये पाहिजे म्हणून एकत्र लिहिलेले आहे. राईट. बुकमध्ये एकत्र सापडणार नाही. सगळे स्टेटमेंट कसे असतील, जसं जसं तुम्ही शिकत जाल तसं तसे ते स्टेटमेंट सापडत जातात. राईट. The last statement is the energy of universe is constant but its entropy goes on increasing. Now these are the different statements of the second law of thermodynamics. Now our question is of 5 marks. Give the different statement of second law of thermodynamics. असं जर विचारलं असेल तर आपल्याला कमीत कमी 5 लिहिता यावेत, म्हणून हे एकत्र 5 ते 6 दिलेले आहेत. राईट. Now let us rememorize all these. First one, all the natural and spontaneous process takes place in one direction only and cannot be reversed, which will attain equilibrium. Second, heat will not flow from a colder body to the warmer body without expenditure of work. Third, heat cannot be completely converted into the work without leaving change either in system or in surrounding. Fourth, it is impossible to use cyclic process to transfer heat from a reservoir and to convert it into work without transfer at the same time a certain amount of heat from a hotter to the colder part of a body. It is impossible to convert heat into work without compensation. And last one, the energy of universe is constant but its entropy goes on increasing. Now these are the different statement of second law of thermodynamics. Now here is the two different questions. First question is that what are the need or the limitation of second law of thermodynamics. Second question is that what are the different statement of second law of thermodynamics. It may ask that give the limitations of first law of thermodynamics and give the statement any two statement of second law of thermodynamics. जर कंबाईन विचारलं असेल 5 मार्काला तर तुम्हाला लिमिटेशनही विचारतील आणि कुठले 2 नाही तर 3 तुम्हाला स्टेटमेंट विचारतील. क्लिअर. नाउ दिस इज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ देन नेक्स्ट पॉइंट इज these are the some definitions and the terms required to study the Carnot cycle. First definition is that cyclic process, the process in which system undergoes series of changes and returns to the initial stage is called as a cyclic process. Series of changes, that means suppose there is a process which changes from A to B and returns with the same path from B to A, then it is not a cyclic process, it is a reversible process. But if the process changes from A to B by a path and returns from B to A by different path, then it is a cyclic process. म्हणजे एखादी प्रोसेस आहे, ए स्टेट मधून बी स्टेटला चालली, हे जात असताना त्यांनी एक पाथ यूज केला, म्हणजे एक रस्ता वापरला आणि पुन्हा बी पासून ए ला आली, त्याला दुसरा रस्ता वापरला, परंतु इनिशियल स्टेजला आली, तर ही सायक्लिक प्रोसेस आहे. परंतु ए कडून बी ला जर गेली आणि त्याच रस्त्यानं बी कडून ए ला जर आली तर ती सायक्लिक प्रोसेस नाही. क्लिअर. ती रिव्हर्सिबल असते. म्हणून सायक्लिक प्रोसेस काय पाहिजे, सिरीज ऑफ चेंजेस पाहिजे. सिरीज ऑफ चेंजेस म्हणजे एकापेक्षा जास्त पाहिजे. राईट. अँड रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड एज ए cyclic process. In the cyclic process, change in internal energy is 0, delta U is 0. Therefore, according to the first law, delta U is equal to du, delta किंवा du.
du is equal to q plus w. If du is 0, then we can write q is equal to minus w. In the cyclic process, q is equal to minus w. If the cyclic process, the changes are carried out reversibly, then the cycle is called as a reversible cycle. ही जी सायक्लिक प्रोसेस आहे ही जर रिव्हर्सिबली कॅरी केली तर याला काय म्हणायचं, रिव्हर्सिबल सायकल म्हणायचं. आणि इफ द चेंज इज कॅरीड आउट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, म्हणजे हा जो प्रोसेस आहे ही जर कॉन्स्टंट टेम्परेचरला जर घडून आणली, देन दॅट सायकल इज कॉल्ड ॲज ए आयसोथर्मल सायकल. क्लिअर? कोणती कंडिशन आहे त्याच्यानुसार ते रिव्हर्सिबल सायकल आहे का आयसोथर्मल सायकल आहे हे ठरवले जाते. नाउ अनदर डेफिनेशन इज दॅट हीट इंजिन. कशाला म्हणायचं हीट इंजिन? A machine which can do work by using heat that flows out spontaneously from high temperature source to a low temperature sink is called as a heat engine. ही मशीन आहे, इट कॅन डू वर्क यूजिंग हीट. काय करते? वर्क करते, हीट वापरते. कोणती हीट वापरते? जी फ्लो होती स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर. हाय टेम्परेचरला सोर्स म्हणतात, लो टेम्परेचरला सिंक म्हणतात. राईट? म्हणजे ज्याच्यातून घेतलं जातं त्याला सोर्स म्हणायचं आणि ज्याच्यात टाकल्या जातं त्याला सिंक म्हणायचं. म्हणून इट इज अ मशीन विच कॅन डू वर्क by using heat that flows out spontaneously from high temperature source to a low temperature sink is called as a heat engine. Now this is about a definition of a heat engine. Now the next definition, efficiency of heat engine. Heat engine ची efficiency, the ratio of work obtained in cyclic process to the heat taken from high temperature reservoir, that is from source, if it is Q2, is known as the efficiency of heat engine. म्हणजे जे वर्क केलेलं आहे त्या हीट इंजिननी त्याचा रेशो कशासोबत? द हीट टेकन फ्रॉम ए हाय टेम्परेचर सोर्स Q2. therefore W upon Q2 is the efficiency of a हीट इंजिन. हा जो रेशो असेल W upon Q2 याला काय म्हणलेलं आहे? एफिशियन्सी ऑफ ए हीट इंजिन. नाउ दीज आर द 3 डिफरंट डेफिनेशन्स विच वी रिक्वायर टू लर्न ए Carnot cycle. नाउ for today's video we will stop here. Thank you.